بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما وصناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال
أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحمن الرحيم لا تحرمنا خير ما عندك لشر علينا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah berapa? 93 ayat ke-93 surat Al-Maidah surat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian surat Al-Maidah surat 5 ayat yang ke-93. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melarang kita beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Maidah. Begitu pula Allah juga melarang kita memakan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Kemudian melarang kita meminum arak, bermain judi, mengundi nasib. Al-ansab juga makanan yang dijajarkan atau sembelihan atau kurban yang dijajarkan untuk berhala. Wal azlam mengundi nasib dengan anak panah. Begitu juga Allah sudah menjelaskan kepada kita apa dampak dari perjudian,
dampak dari minuman keras di ayat yang ke-91. Lalu di ayat yang ke-92 terakhir pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perintah itu adalah satu paket tapi terpisah. Jadi seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, perintahnya bukan wa atiullaha war rasulah, tapi perintahnya wa atiullaha wa atiur rasulah. Jadi perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib, dan perintah taat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu hukumnya juga wajib. Apa yang diperintahkan Allah harus kamu taati, dan apa yang diperintahkan Rasul walaupun perintahnya tidak ada di dalam perintah Allah, tetap kamu wajib taat. Umpamanya Rasul memerintahkan kamu sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, kamu tetap wajib mentaatinya. Sebab apa yang diperintahkan Rasul itu pada hakikatnya sumber yang terpercaya, karena Allah Subhanahu wa taala mempercayakan syariatnya untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat amanah. Ada 4 sifat wajib Rasul-Rasul Allah: siddiq, tabligh, amanah, martonah. Masih hafal kan? Itu pelajaran anak SD yang tidak boleh hilang. Itu pelajaran SD, Ustaz. Pelajaran SD masih hafal atau tidak? Itu pelajaran yang tidak boleh lenyap. Siddiq, Rasul itu memiliki sifat jujur, tidak mungkin dia berdusta. Tabligh, dia menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Kemudian amanah, dia tidak mungkin khianat. Apa artinya amanah? Amanah itu dia sendiri selaku seorang hamba Allah menjalankan apa-apa yang dia nasihatkan untuk umat. Orang yang tidak amanat adalah orang yang memerintahkan sesuatu kepada umat tapi dia sendiri tidak menjalankan, atau mencegah umat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang buruk tapi dia sendiri melanggar. Ini orang yang tidak amanat. Yang terakhir adalah fatanah. Fatanah yaitu cerdas. Nah, kemudian yang ayat ke-93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa junahun 'alal ladzina amanu. Itu takdirnya seperti itu ya. Jadi laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Tidaklah ada bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu junahun, dosa. Jadinya diterjemahkan tidak ada dosa atau tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, amilus shalihat, fima ta'imu, bersangkutan dengan apa yang ta'imu telah mereka makan, atau tepatnya yang telah mereka cicipi. Karena kalau spesifik makan itu akalu, tapi kalau ta'imu, ta'am itu bisa makan, bisa minum. Minum juga termasuk di dalamnya ta'am. Makanya dalam bahasa Arabnya rasa, ta'mun. Kalau kita memerintahkan orang dalam bahasa Arab, cicipi ini. Bahasa Arabnya it'am, cicipi. Baik itu makanan atau itu minuman, it'am. Jadi kalau ta'amun itu bisa berarti makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Tapi kalau syurbun itu jelas minuman. Tapi kalau aklun jelas makanan. Bahkan kalau ta'am itu bisa yang bermakna abstrak. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, dzaqa ta'mal iman. Telah mencicipi rasanya iman. Apa rasanya iman?
Iman ada rasanya enggak? Manis atau enggak ada. Jadi ta'am itu bahkan bisa sesuatu yang bersifat abstrak. Walaupun itu kiasan juga yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, telah mencicipi manisnya iman. Berarti iman itu ada rasanya. Iman di dalam dada seseorang itu ada rasanya. Dzaqa ta'mal iman. Siapa yang mencicipi manisnya iman? Man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Bagaimana ridho Allah sebagai Tuhannya? Ridho terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho terhadap segala ketetapan Allah, ridho terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiya billahi rabban wa bil islami dinan, dan ridho Islam sebagai agama. Semua yang disyariatkan di dalam Islam tunduk ya, walaupun kadang-kadang akalnya belum bisa menerima. Dan ridho Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ridho Rasulullah itu sebagai panutan hidupnya, tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnahnya dijalankan, apa yang tidak disukai Rasul dia tinggal. Siapa yang melaksanakan 3 hal ini, kata Rasulullah, dzaqa ta'mal iman, nanti ibadahnya ada rasanya, keyakinannya ada rasanya. Jadi dia menjalani hidup itu penuh dengan apa kok istilahnya anak zaman sekarang, flavor apa? Ada rasanya gitu ya. Semua orang, dia ketika senyum sama orang ada rasanya. Rasa itu kan berkaitan sama ini kan. Terus ketika dia beramal baik ada rasanya. Ketika dia zikir la ilaha illallah itu ada kenikmatannya, yang kenikmatan itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan makanan rohani yang makanan jasmani yang terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita secepatnya untuk merasakan nikmatnya iman. Amin. Kita lanjutkan. Allah berfirman di dalam ayat ini, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman. Pertama, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, tidak ada dosa fima ta'imu, atas apa yang mereka makan, dan ini menggunakan kata kerja past tense, ta'imu, berarti yang telah mereka makan. Apa yang telah mereka makan? Berkaitan dengan sebagian ulama mengatakan ayat ini sebetulnya turun berkaitan dengan ayat pelarangan khamr di atas gitu ya. Dan pelarangan khamr itu kita tahu tidak serta-merta dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian mereka ini, sebagian sahabat itu bertanya-tanya, kalau ternyata khamr itu kemudian diharamkan sekarang ini, khamr itu menjadi diharamkan, lalu bagaimana dengan orang-orang beriman yang di masa lalu yang sudah wafat dalam keadaan minum khamr? Padahal ternyata khamr itu hukumnya haram. Atau bahkan ada yang berpendapat ini bukan cuma khamr, dan makanan-makanan lainnya yang diharamkan sebelum diturunkan pelarangan. Terus bagaimana mereka, orang-orang yang sudah bersyahadat, terlanjur makan umpamanya daging dari berhala? Padahal mereka beriman, sudah beriman kepada Rasulullah, sudah beramal soleh. Tapi pada saat mereka makan itu kan belum dilarang. Nah, kemudian turun ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak berdosa orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Berarti kalau orang yang tidak beriman, ya tetap berdosa lah. Dia matinya saja dalam keadaan tidak beriman. Oh, orang beriman tapi dia tidak menjalankan perintah, tidak beramal soleh. Jadi dia waktu itu makan, minum khamr, berdosa. Berdosa dia, karena dia cuma sekedar iman di KTP saja ya. Imannya, Islamnya di KTP saja,
tapi dia tidak ada niatan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu waktu dia makan minum khamr dengan hawa nafsunya bagaimana? Ada dosanya. Karena kalaupun larangan khamr itu diturunkan di waktu itu, ya dia tetap minum khamr, dia tidak pernah beramal soleh. Nah, jadi diampuni oleh Allah karena dia itu sebetulnya betul-betul menjalankan perintah Allah, menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat itu dia tidak tahu. Tidak tahu, bukan karena keinginan ketika dia minum khamr itu. Nah, ini laisa junahun alaihim. Tidak ada dosa atas mereka. Junah itu dosa. Kita sudah pernah bahas itu apa makna junah. Tapi syaratnya idza mattaqau wa aman wa amilus salihat thumma taqau wa amanu thumma taqau wa ahsanu. Ya, maju lagi nih. Maju sini. Ya, ini ada 3 syaratnya. Pertama, jika mereka bertakwa. Di 3 syarat ini semua ada takwanya nih ya. Mattaqau wa amanu wa amilus shalihat, tsumma taqau wa amanu, tsumma taqau wa ahsanu. Jadi syarat yang paling pokok adalah bertakwa. Yang pertama kan ada 3 perintah takwanya ini ya. 3 penjelasan tentang ketakwaan itu. Tapi yang pertama didahului diikuti dengan beriman dan beramal soleh. Idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat. Yang kedua, tsumma taqau wa amanu tanpa amilus shalihat. Ya kan? Yang ketiga, tsumma taqau wa ahsanu tanpa iman, tanpa amal soleh, tapi diganti dengan ahsanu. Nah, ada yang menafsirkan apabila mereka itu bertakwa, beriman, dan beramal soleh, artinya menerima syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, betul-betul menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, beriman, diterima semua apa yang akidah yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, mereka imani. Terus yang selanjutnya mereka mewujudkan imannya itu di dalam amal soleh, dalam kehidupan sehari-hari. Tsumma taqau wa amanu. Nah, yang kedua ini, kemudian mereka bertakwa dan beramal soleh dalam arti mempertahankan apa yang sudah mereka terima itu. Mempertahankan ketakwaannya dalam iman. Apa yang mereka yakini itu mereka pertahankan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, tsumma taqau wa ahsanu. Apa yang sudah mereka pertahankan, mereka wujudkan menjadi tabiat di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga hidup mereka ini penuh dengan amal kebajikan. Jadi ada yang mengatakan yang pertama itu tsumma taqau wa amanu wa amilus shalihat, itu menerima ajaran Muhammad SAW atau mempelajari ilmu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tsumma taqau wa amanu, bermujahadah, mempertahankan apa yang sudah mereka fahami, mereka pelajari. Bersabar atau istiqomah ya. Kemudian yang ketiga, tsumma taqau wa ahsanu,
mereka memetik buah dalam ketakwaannya. Memetik buah dalam ketakwaannya. Ada juga yang berpendapat idza mattaqau wa amanu wa amilus shalihat, yaitu mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Tsumma taqau wa amanu, yaitu mempertahankan hal-hal yang diwajibkan di dalam syariat itu. Tidak dia tinggalkan yang diwajibkan. Ini saya jelaskan banyak berpendapat tentang ayat ini. Kemudian yang terakhir, tsumma taqau wa ahsanu, menambah amal wajib dengan sunnah. Menambah amal wajib dengan sunnah. Ada juga yang berpendapat idza mattaqaw wa amanu wa amilus shalihat, yaitu menerima syariat yang pertama kali itu. Tsumma taqaw wa amanu, yang kedua menjalankan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sifat warok. Tsumma taqaw wa ahsanu, bertakwa kepada Allah atas hal-hal yang dihalalkan tapi berlebih-lebihan. Jadi wa ahsan, di atasnya aman ya, ahsan. Kalau yang kedua itu, kalau yang pertama meninggalkan yang haram-haram, yang kedua menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau yang pertama mempelajari itu ya, yang kedua menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang ketiga tidak berlebih-lebihan mengkonsumsi sesuatu yang halal. Wa ahsan, itu sifat warok. Sifat warok itu kan terbagi menjadi dua tingkatan. Sifat warok itu berhati-hati di dalam agama. Itu pertama berhati-hati dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal-hal yang jelas haram, zatnya itu haram, atau hukumnya haram, walaupun zatnya tidak haram tapi hukumnya haram. Kita bahas ini di hari Rabu ini ya, Rabu malam. Apa itu zat yang hukumnya zat yang halal tapi hukumnya haram? Contohnya seperti kambing. Kambing itu halal dimakan. Kita makan, kemudian kita, ini kambingnya dari mana asalnya? Kambingnya tetangga. Saya izin belum. Kita makan bareng-bareng terus. Jadi haram. Kambing itu hukumnya halal, tapi kamu makan punyanya tetangga, haknya orang lain. Jadi haram. Tidak bisa cuma kambingnya saja kamu stempel halal, tapi cara mendapatkannya kamu bagaimana? Cara mendapatkannya benar apa enggak? Barang yang halal bisa menjadi haram karena transaksi yang batil. Sebaliknya, barang yang haram tidak bisa menjadi halal dengan transaksi yang sah. Paham ya? Ada kambing halal, kamu mendapatkannya dengan transaksi yang batil, jadi haram. Ada bangkai kambing, haram, tidak boleh dimakan. Loh, tapi saya belinya caranya betul loh. Jual belinya itu caranya betul. Ya, tapi bangkainya tetap bangkai, tidak bisa jadi halal. Jadi syaratnya barang itu murni halal yang kita konsumsi. Satu, barangnya itu halal zatnya. Yang kedua, cara mendapatkannya juga sah atau halal cara mendapatkannya. Nah, warok itu pertama-tama kita menghindari dari barang yang diharamkan
baik zatnya atau hukumnya tadi. Nah, kemudian setelah itu meningkat menghindari hal-hal yang makruh, yang dimakruhkan. Makruh itu apa? Makruh itu kalau dalam hukum fikih kita lakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Kebalikannya sunnah. Kalau kita lakukan kita tidak dapat pahala, tapi rugi. Tidak dapat pahala tapi rugi. Sebab kalau kita tinggalkan kita bisa dapat pahala. Nah, kemudian warok yang di atas itu lagi adalah tidak berlebih-lebihan mengkonsumsi barang halal. Walaupun barang itu adalah barang yang halal murni dan tidak makruh. Umpamanya makan nasi atau makan daging berlebih-lebihan, halal, tidak berdosa. Dosa tidak berdosa sama sekali, tapi tercela. Ya, tercela. Itu perbuatan bid'ah. Makan berlebih-lebihan itu bid'ah, namanya bid'ah madzmumah. Bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu sesuatu yang tidak dilakukan Rasul, tapi impactnya baik dalam kehidupan. Itu bid'ah hasanah. Banyak sahabat juga melakukan itu, seperti sholat tarawih berjamaah, kemudian Al-Quran dibukukan di zaman Sayyidina Utsman, kemudian penentuan hukum untuk pemberontak Sayyidina Ali yang mencetuskan di zaman Nabi, tidak ada itu. Itu bid'ah semuanya. Tapi itu bid'ah hasanah. Ada bid'ah madzmumah, bid'ah tercela di mata orang-orang ihsan yang sudah mencapai kedekatan di sisi Allah. Contohnya pakai baju mewah. Rasulullah tidak pernah pakai baju mewah. Itu bid'ah itu. Nyontoh siapa kamu mencetuskan baju model baru, ya? Baju yang mewah, bid'ah. Atau rumah yang bertingkat-tingkat, bid'ah itu. Madzmumah, tercela di mata syariat. Yang betul itu rumah tidak boleh bertingkat-tingkat, tapi sekarang yang sudah bid'ah di mana-mana. Tapi kan tidak pernah ada yang bahas bid'ah itu. Tidak pernah ada yang membahas bid'ah rumah bertingkat-tingkat. Yang dibahas bid'ahnya maulud, tahlil terus. Nah, walaupun kan ulama kemudian menjelaskan seperti Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau kita berangkat ke kota Tarim, rumah itu tidak ada yang boleh lebih tingkat 3 di sana. Bangunan tidak boleh. Jadi maksimal itu tingkat 3. Di masa Rasulullah tidak ada, tingkat 2 aja tidak ada. Tapi karena zaman menuntut seperti itu, ya sudah jadi tingkat 2. Kemudian naik lagi levelnya tingkat 3. Nah, diperbolehkan meningkat rumah jika itu diperlukan. Kalau tidak diperlukan, itu bid'ah madzmumah. Orangnya serumah isinya 3, rumahnya tingkat 4. Buat apa? Kecuali kalau dia siap setiap hari nerima tamu, nah itu tidak apa-apa. Ustaz, di jamaah pengajian tidurnya di rumah saya semua, saya jamu, tidak apa-apa. Mau tingkat 100 juga tidak apa-apa kalau manfaat buat orang. Tapi ini rumahnya orangnya sedikit, ketemunya istrinya di sebelah sana, suaminya di sana, ngobrolnya di rumah pakai HP. Dan pernah ketemu karena besar rumah tapi penghuninya sedikit, gitu ya. Apa manfaatnya? Gunanya apa punya mobil? Satu cukup, dia punya 4. Itu bid'ah itu. Bid'ah. Pakaian itu dia cukup 3, pakaiannya ada 16. Itu bid'ah. Sepatu cukup 1, cukup 2, ini sepatunya ada 40 pasang. Bid'ah itu. Itu bid'ah yang harus dijauhi. Harus dijauhi. Namanya bid'ah madzmumah. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh keluarganya, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Siapa yang bahas ini? Tidak pernah dibahas. Padahal ini penting. Bid'ah atas nama kezuhudan. Kemudian terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngomong. Bid'ah madzmumah. Rasul itu seumur hidupnya ada berapa kalimat yang diucapkan? Lebih banyak diamnya daripada
bicara. Terlalu banyak tidur, bid'ah madmumah. Terlalu banyak belanja, bid'ah madmumah. Terlalu banyak belanja itu beli tas, hari ini beli tas, besok beli tas, besok beli tas lagi. Tasnya yang kemarin masih ada, udah habis tasnya, apa dimakan mungkin tasnya juga. Jadi tasnya habis susah dimakan ya, seminggu yang lalu. Tas itu cukup 2. Ya sesuai dengan orangnya, beda-beda ya. Ada orang yang mungkin dia pejabat, ya sudah ini buat pertemuan resmi, ini buat ini. Lah kita ini pejabat bukan, istrinya RT juga bukan, tasnya 6, 8, buat apa itu? Baju berlebih-lebihan juga seperti itu, dan hal-hal yang semacam itu, begitu juga hiasan di rumah, ada guci yang model A, guci model B, bid'ah. Rasulullah SAW itu rumahnya waktu beliau meninggal tidak ada harta benda di rumahnya, tidak ada harta di rumahnya Rasul kecuali tempat lilin buat kalau malam itu penerangan, sama cangkir buat minum, sama tempat buat makan, sama tempat tidurnya tikar. Tidak ada harta yang dibawa. Termasuk bid'ah madmumah, memendam harta di rumah, tidak disedekahkan kepada orang lain. Itu termasuk bid'ah yang tercela. Nah, sekarang orang bicara, buat maulud bid'ah. Pelit, dia tidak pernah sedekah. Kamu yang bid'ah itu, urusan harta rebutan, sudah gelap matanya. Itu bid'ah yang tercela seperti itu. Yang ketiga adalah bid'ah madmumah mutlaqan. Bid'ah tercela mutlak. Ini haram, dosa. Kalau yang kedua tadi tidak dosa, tapi tercela. Kalau yang ketiga ini yang dosa yang disebut dhalalatun finnar. Dan bid'ah yang ketiga ini sebagian besar tidak ada kaitannya dengan praktek ibadah fisik. Tidak ada kaitannya dengan praktek ibadah fisik, tapi berkaitan dengan akidah yang menyimpang. Jadi tidak ada kaitannya dengan tahlil, dengan maulid, tapi kaitannya dengan akidah yang menyimpang. Loh, bagaimana akidah yang menyimpang? Ya, semua orang, Tuhan Rasul bersabda, "Wasataftariqu ummati thalatha wa sab'ina firqatan firqatun fil jannah." Umatku itu nanti akan terpecah menjadi 73 kelompok, yang satu kelompok di surga, yang lainnya di neraka. Umatnya Nabi ya. Maksudnya di neraka tidak kekal di neraka, tapi mencicipi neraka. Disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di dalam kitab An-Nasaihah Diniyah, juga di dalam kitab Ma'arijul Hidayah disebutkan itu 73 golongan berkaitan dengan akidah yang menyimpang. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah semuanya pasti masuk surga. Tapi kalau di dalam keyakinan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahnya ada yang menyimpang, nah itu dia nanti mencicipi dulu tempat yang tidak nyaman. Ya, meyakini Allah harus benar, meyakini Allah. Allah itu sifat-sifatnya seperti apa? Nabi-nabi itu sifatnya seperti apa? Malaikat itu sifatnya seperti apa? Loh, bagaimana cara meyakininya? Belajar akidah yang benar, keyakinan yang benar. Sebab agama itu dibangun di atas keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar baru kemudian membangun kerangka keyakinan tadi dengan fikih. Setelah itu mengisinya dengan kekhusyuan, mengisinya dengan hudur, ketundukan,
Tapi kalau pondasinya saja keyakinannya salah, bagaimana kita mau mencapai Allah dengan benar? Nah, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah menyebutkan 72 golongan yang menyimpang. Faham Jahimiyah yang mengatakan Tuhan itu mirip-mirip dengan makhluk, ya. Mutasyabih, terus Mu'tazilah, termasuk firqah yang menyimpang. Syiah, termasuk firqah yang menyimpang. Syiah itu dijelaskan yang terlalu berlebih-lebihan dalam mencintai Ali, sampai dia menganggap Ali itu yang Rasul yang benar, ya. Rasul yang benar itu Ali, bukan Nabi Muhammad. Walaupun Syiah yang sekarang ini kan juga sudah berkembang, ya. Ada yang kadang-kadang Syiahnya tinggal namanya saja, tapi keyakinannya sudah tidak seperti keyakinan itu. Nah, kita juga tidak boleh kemudian keluar nanti Syiah kafir, ini kafir, itu ngajak berkelahi gitu, ya. Tidak usah seperti itu. Tapi yang paling penting kita tahu bahwa ini keyakinan yang menyimpang. Ini keyakinan yang menyimpang. Kita tidak seperti itu. Sampai terakhir dia mengurutkan, sampai yang terakhir dia mengatakan, Habib Ali As-Sakran, bahwa akidah yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau saya bicara seperti ini nanti kayak klaim sepihak gitu. Tapi kalau kita baca bukunya itu dijelaskan panjang lebar. Selain itu termasuk firqah yang menyimpang. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Syafi'i pakai kunut, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pakai kunut, bukan, tidak ada kaitannya dengan itu. Mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4 madhab itu dalam fikih ada perbedaan, tapi dalam akidah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, secara akidah tidak ada perbedaan. Tapi secara fikih, tata cara sholatnya ada perbedaan. Nah, akidah mereka 4 madhab ini sama persis dengan akidah yang diyakini oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari hidup setelah itu, setelah mereka. Tapi kalau mau tahu akidahnya mereka seperti apa, ya lihat itu akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu sumbernya dari akidahnya 4 madhab ini. Yang 4 madhab ini semuanya bersumber dari Imam Ja'far bin Muhammadul Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib Ibn Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan demikian? Karena Imam Ahmad bin Hanbal belajar dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar dari Imam Maliki, Imam Maliki belajar kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi gurunya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi sumbernya akidah 4 mazhab ini bersumber kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tapi Ahlul Bait pemahaman yang benar. Sekarang itu kan banyak yang disimpangkan. Sebagian orang tidak paham. Oh, itu akidahnya Pak. Itu Ahlul Bait, berarti Syiah. Padahal Ahlul Bait yang benar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu akidahnya Ahlul Bait. Paham tak maksud saya? Tapi karena sekarang dominan kelompok lain yang menyuarakan Ahlul Bait, sehingga orang sekarang berprasangka kalau saya mengatakan saya ini adalah pecinta Imam Husain, ada di Syiah. Padahal Imam Husain itu akidahnya sama seperti yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita bahas ayat sampai kemana-mana ini. Tapi kan tidak apa-apa. Ini saya mau menjelaskan tadi masalah warak. Warak itu berkaitan dengan bid'ah tadi itu. Kita kembali sekarang kepada pembahasan ayat. Kita jalan-jalan, tidak apa ya, sambil menyelam minum air ini namanya. Kemudian disebutkan di dalam ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang menjadikan kebajikan itu sebagai jalan hidupnya, sebagai tabiatnya. Nah, orang kalau mau menjadikan kebajikan sebagai jalan hidupnya, ya dia harus
melalui jenjang atau tahapan. Sebab kalau orang yang nafsunya belum ditundukkan, kebajikan itu tidak mungkin bisa jadi jalan hidupnya. Ustaz, ada itu Ustaz orang yang marah-marah tapi sedekah terus dia. Ya, itu orang yang muhsin, yang bajik itu pasti dia bersedekah. Tapi orang yang sedekah belum tentu bajik. Nah, jadi orang yang bajik itu tidak hanya disimbolkan dengan sedekah, enggak. Tapi orang yang bajik itu malaikat berbentuk manusia. Itulah orang yang bajik. Dia tidak punya kepentingan apa-apa di dalam hidupnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya itu mulai bangun tidur sampai terpejam lagi matanya, memikirkan bagaimana caranya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kebajikan-kebajikan. Sholat, zikir, pokoknya semua positif yang ada di situ. Kalau dia duduk di satu tempat, pembicaraan yang terjadi itu pembicaraan yang positif, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berinteraksi dengan orang yang lebih tua, dia itu hormat, sopan santun. Ketika menghadapi orang yang lebih muda, dia itu dengan kasih sayang, sabar. Kalau tidak paham diajak ngomong dia sabar. Sampai kepada anak kecil dia itu bisa berinteraksi dengan sabar. Ketika menghadapi orang yang seumur, dia itu tawadhu. Tawadhu, dia mendahulukan kepentingan orang yang seumur dengan dia. Susah loh dia. Kalau orang yang lebih tua kita dahulukan itu gampang. Coba orang yang seumur kita dahulukan. Kamu sama saya ini sama kok, saya harus hormat sama kamu ya. Itu lebih susah itu ya. Dia dahulukan kepentingan temannya, dia perhatikan seperti saudaranya. Kemudian kalau lihat binatang sakit, ya dia obati. Lihat orang susah, kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, angkat tangan dia doakan. Semua yang keluar dari dirinya ini energi positif semuanya. Ini orang yang bajik. Muhsin, ini namanya muhsin. Kok bisa seperti itu? Ya ini melalui jalan jenjang tahapan tadi itu ya. Orang kalau idza mattaqaw wa amanu wa amilus shalihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu, maka dia akan menjadi seorang muhsin. Dia akan bahagia dalam menjalankan itu semua itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan diri kita sebagai orang-orang yang muhsinin. Sudah paling enak hidup di dunia ini bantu makhluk Allah itu pasti hidupnya pasti senang. Tidak mungkin tak. Rezekinya pasti lancar, hidupnya pasti senang. Bantu orang, dia bisa dengan harta, tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan tenaga, dengan doa. Nah, nanti hidupnya pasti senang. Dan mungkin sumpek-sumpek. Yang buat orang itu sakit, sumpek, sedih, itu maksiat. Yang kedua, tidak terima dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, menyakiti makhluk Allah. Ini sumber kegundahan, kesedihan di dalam hidup. Walaupun kadang-kadang dia itu tidak sadar dari mana asal usulnya kesedihan. Tapi tiga hal ini itu yang menjadikan manusia itu hidupnya sumpah. Yang keempat, tambah satu lagi, menjalani umur tanpa faedah, tanpa manfaat. Ini menjadikan sumpahnya diri kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kegundahan umum wal gham. Kan ada di Ratibul Haddad itu apa itu? Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Kenapa ditutupnya ya man li'abdi yaghfir wa yarham? Mengampuni, menyayangi. Karena sumbernya kegundahan itu asalnya dari ketidaktaatan, ketidaktundukan
dari maksiat, dari pelanggaran hak-hak. Makanya ditutupnya dengan yaghfir, ampuni, wayarham, sayangi. Apa bedanya ham dengan gham? Ham itu sumpek yang ketahuan sebabnya. Itu ham. Makanya ham itu satu akar kata dengan keinginan. Jadi ham pun, orang yang punya ham itu bisa dikatakan orang yang sumpek, bisa dikatakan orang yang punya keinginan. Dalam hadis kan hamam tuh, Rasulullah pernah bersabda, hamam tuh artinya bukan aku sumpek, tapi aku punya keinginan. Lah kenapa kok ham itu di satu akar katakan dengan keinginan? Karena biasanya orang yang sumpek itu juga karena orang yang punya keinginan tidak tercapai, tidak terima. Itu bisa mendatangkan kesumpekan. Coba kita hidupnya tenang, santai, tiba-tiba ada HP baru, terus kita ingin punya HP itu, jadi sumpek ya. Saya tidak punya uang lagi ya. Ada HP itu, terus kita tidak punya uang, mikir kredit, waduh, nanti kredit tambah lagi beban saya. Tapi setiap hari lihat orang megang HP itu, saya tidak punya, ini orang sudah punya ini. Nah, ada yang sumpeknya karena lihat orang punya mobil baru, dia nggak punya. Itu mobilnya sudah listrik, saya mobil ini belum listrik. Gimana ini caranya nggak ada mendapatkan mobil listrik? Atau ada orang yang lihat, oh tetangga depan bangun rumah saya tetap seperti ini, terus sumpek akhirnya. Padahal kalau dia tidak punya keinginan ya enak hidupnya. Jadi kalau mau hidup tidak sumpek jangan punya keinginan. Hidupnya tidak mungkin sumpek. Kata seorang sahabat ditanya oleh sahabat yang lain, bagaimana kamu bangun di pagi hari ini? Aku bangun di pagi hari ini dalam keadaan bahagia. Kenapa kok kamu bisa bahagia? Ya, sebab aku hidup di pagi hari ini, bangun di pagi hari ini dalam keadaan tidak memiliki keinginan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah terhadap diri. Ini tidak gampang. Tidak punya keinginan kecuali apa yang diinginkan Allah kepada diri. Sisa kalau Allah tidak memberi, itu berarti baik buat aku. Kalau Allah memberi, ya itu yang baik buat aku. Dan aku tidak punya keinginan apa-apa. Kalau umpamanya aku jalan kesandung jatuh, ya itu yang baik buat aku dari Allah SWT. Nah, umpamanya aku menginginkan A, loh kok tidak dapat, ada keinginan A, itu ya itu yang baik buat aku. Alhamdulillah. Itu nanti orang hidupnya enak. Imam Ja'far As-Shadiq juga mengatakan begitu. Nahnu ahlul bait, kita ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Idza muni'na syakarna wa idza u'tina atharna. Akhlak kami itu, kalau Allah mencegah kami, kalau kami punya permintaan ternyata tidak diberi oleh Allah, syakarna, kami bersyukur kepada Allah. Kok bisa tidak diberi bersyukur kepada Allah? Ya berarti yang kami minta itu tidak pas sama Allah, tidak diberi, selamat. Nah kalau diberi, kalau kami diberi sesuatu, atharna, yang lain pasti mencicipi juga, bukan kami aja yang mencicipi. Nah, orang kalau bisa seperti itu nikmat. Nah itu muhsinin. Kembali lagi muhsinin. Ini perlu jenjang tahapan untuk mencapai derajat muhsinin ini. Kemudian ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Allah kalau memanggil hai orang-orang yang beriman, ini panggilan kasih sayang dari Allah SWT. Menyapa orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, la yabluwannakumullahu bisyai'in. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kalian. Beda dengan yang di surat Al-Baqarah ya. Kalau yang di surat Al-Baqarah itu ujian hidup. Ujian hidup. Manusia itu di dunia
pasti diuji hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji hidupnya dengan kematian, diuji hidupnya dengan sakit, diuji hidupnya dengan rasa takut, diuji hidupnya dengan lapar, bangkrut, usaha yang pailit, dan hal-hal lainnya. Diuji hidupnya dengan dikhianati orang, diuji hidupnya dengan disakiti orang yang dia percaya, diuji hidupnya dengan orang tuanya, diuji hidupnya dengan pasangan hidupnya, diuji hidupnya dengan anaknya, diuji hidupnya dengan tetangga, dengan kerabat. Kok bisa ya orang-orang itu hidupnya, orang tuanya baik-baik saja, orang tua saya seperti ini. Nah, orang-orang yang kamu lihat orang tuanya baik itu, kamu orang tuanya tidak baik ya, itu orang tuanya baik ya. Coba lihat anaknya baik tak, saudaranya baik tak, suaminya baik tak, pasti ada sesuatu yang tidak baik. Jadi kamu orang tuanya yang tidak baik, orang itu orang tuanya baik, tapi nanti anaknya kan ganggu. Naudzubillah min dzalik. Ada juga orang tuanya baik, anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, tetangganya diganggu tetangga terus. Tetangga siap hari ngintip terus itu panggil fudul, tetangga ini mau tahu urusan kita ini, kepo tetangganya. Ada lagi yang diganggu dengan tetangganya baik, semuanya nyaman, diganggu dengan sakit. Ada yang badannya sehat, tetangganya baik, semua orang-orang di sekitarnya baik, badannya sehat, tapi rezekinya seret. Mau usaha sekeras mungkin ya sudah mentok di situ, tidak naik-naik. Tapi hidupnya sehat, semua orang-orang baik terhadap dia. Jadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa ujian. Jadi jangan pernah bertanya, kenapa kok saya di sini? Kamu sudah mati atau masih hidup? Kalau kamu mati, nanti kamu di akhirat, itu kamu baru, kamu boleh tanya, loh, saya kok di akhirat masih pusing ya kepala saya. Nah, itu baru kamu bisa protes. Tidak ada orang di akhirat pusing nanti. Loh, saya di akhirat masih sembelit perut saya, tidak mungkin orang di akhirat sembelit perutnya, enggak ada. Tapi kalau kamu di dunia, ya semua orang ngalamin seperti kamu, sakit. Tidak ada orang di dunia istirahat dari ujian. Tidak ada orang di dunia istirahat dari ujian. Kalau ada orang yang pantas istirahat dari ujian di dunia ini, itu Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad itu lihat ujiannya, tambah umur tambah berat. Ujiannya Nabi itu sampai terakhir sebelum wafatnya itu sakit sampai dipapah oleh dua sahabat, mau sholat berjamaah. Tetap dia sholat jamaah ya, dalam keadaan panas yang luar biasa. Tetap ke masjid, dipapah oleh dua sahabat itu sholat berjamaah. Kita baru pusing sedikit, ada wudhu satu-satu sudah. Ini Nabi ini tetap berjamaah ini ya. Wah ini darurat, ini wudhunya satu-satu. Padahal cuma sakit pusing biasa. Nabi Muhammad SAW bahkan di detik-detik wafatnya dia mengucapkan inna mau la sakarat, ya Allah sakitnya sekarat ini. Padahal dia Nabi. Kenapa kok bisa demikian? Karena orang-orang yang levelnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sakitnya memang sama Allah dilipat gandakan. Karena dia sudah mahasiswa itu ya. Kalau kita anak TK tidak mungkin sakitnya dikasih sakitnya mahasiswa ya. Dan Nabi sendiri berdoa pada waktu sakaratul maut, ya Allah timpakan sakitnya sakaratul maut umatku semua, kumpulkan di aku semua. Jangan sampai ada umatku yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya, bagaimana kita tidak cinta sama Nabi ini? Diselamatkan kita dari segala. Kita kalau umpamanya punya anak kita sakit, kita berdoa seperti itu, Pak. Ya Allah, anak kita sakit panas, ya Allah. Jangan sakitnya, kalau di sini aja sakitnya. Karena rasa cinta kan. Nah, Nabi itu memandang kita semua umatnya seperti anaknya. Makanya
julukannya Nabi Muhammad SAW di Maulid itu yang kita baca hari Minggu kemarin, Al-Abil Akbar, apa? Ayah yang besar. Karena Nabi Muhammad itu bapak kita semua, dari bapak yang besar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau memandang kita ya seperti kita kalau memandang anak kita, lebih dari itu Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan nanti kita di akhirat semua berjumpa dengan bapak kita yang cinta kepada kita itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam keadaan beliau ridho kepada kita ridho kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada yang pantas tidak ada ujiannya itu Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri mengatakan, hai umatku, jika engkau tertimpa ujian, ingatlah aku. Di dalam riwayat, ingatlah aku. Ujian yang kamu alami itu tidak ada seujung bukunya dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang dunia tempatnya ujian. Wabasyiril ladzina amanu. Beri kabar gembira kepada orang-orang beriman yang tertimpa ujian itu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada orang-orang yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa itu? Ridho, nerimo. Ya Allah, ini datangnya dari kamu, tak terima ya Allah, tak jalani ini dengan sabar. Nah, orang seperti ini nanti levelnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang beriman itu kalau terkena musibah, terkena nikmat, syukur dapat pahala, kena musibah sabar dapat pahala. Terus ruginya apa? Tidak ada ruginya kan? Tidak ada ruginya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersabar, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan di dalam ayat di surat Al-Baqarah. Tapi yang dimaksud ujian di sini tidak sama dengan ujian yang di surat Al-Baqarah itu. Ini bukan ujian hidup kalau ini ya. Ya, ujian hidup tapi tidak seperti yang di surat Al-Baqarah itu. Layabluwannakumullahu bisyai'in minasaydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan. As-sayd itu hewan buruan. Tanaluhu aydikum, yang kamu bisa memperolehnya dengan tanganmu. Tanaluhu itu, tanal itu kamu capai. Ini menunjukkan kamu bisa mudah dengan. Jadi ada binatang liar, tapi kamu bisa mendapatkannya cuma megang gini aja. Mudah kamu, tanal. Mudah kamu capai. Au warimahukum, dan kamu bisa juga memperolehnya dengan mudah dengan tombakmu. Ini maksudnya bagi orang-orang yang berihram. Orang yang ihram, baik ihram umrah atau ihram haji, dia itu diharamkan berburu. Nah, zaman dulu orang berburu mau makan. Mau makan kan berburu. Zaman dulu itu orang itu kemana-mana ada bawa pisau, bawa tombak. Belum ada restoran seperti apa namanya, restoran apa yang ayam itu, Al-Baik, belum ada Al-Baik zaman dulu ya. Makan ya berburu zaman dulu. Zaman sekarang alhamdulillah sudah ada Al-Baik, tidak perlu berburu. Tidak ada orang berburu ihram dan apa namanya, kecuali orang iseng gitu ya, ada burung dara terus dikejar-kejar ditangkap. Nah itu iseng namanya, bukan berburu. Itu juga dosa, tidak dosa. Tidak boleh mematikan binatang yang ada di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Ketika kamu dalam keadaan ihram juga diharamkan kamu berburu. Dalam ayat yang lalu juga sudah dijelaskan, tapi nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat yang ini ayat berapa ini? 94. Yang 95 nanti juga akan dijelaskan ya, lebih dalam. Diharamkan bahkan saydil barri wal bahr, buruan darat atau buruan laut semua diharamkan. Nah, ada yang berpendapat
ini ayat sebetulnya turun berkaitan dengan umroh Hudaybiyah. Waktu di Hudaybiyah Rasulullah SAW itu bersama para sahabat, Allah memberitahu sebelum mereka sampai ke lokasi itu, kalian akan kami uji dengan binatang buruan yang mudah sekali kalian dapatkan walaupun dengan tangan kalian. Orang kalau sudah gemar berburu, wah lihat buruan yang gampang didapatkan ya gatal semua satu badannya kepingin diambil lah kan? Nah, zaman dulu memang itu juga tuntutan berburu itu. Jadi ketika umrah itu Nabi Muhammad dengan para sahabat melewati Hudaybiyah, isinya binatang buruan di sekitar mereka, binatangnya itu diam, tidak ada yang bergerak. Kalau mau mereka ambil gini, burung gitu mereka ambil gini, potong sembelih makan bisa. Ada wa'al itu kambing hutan, ya. Di padang pasir itu, kalau mereka sembelih itu bisa. Kemarin tidak ada semua itu, sembunyi semuanya. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berihram, mereka itu di sekitar mereka itu ada binatang buruan yang sebetulnya mereka sangat menginginkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang karena mereka dalam keadaan ihram. Tapi mereka semua para sahabat Nabi Muhammad SAW menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk membuktikan bahwa umatnya Nabi, sahabatnya Nabi beda dengan umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa kan pernah diuji seperti ini oleh Allah. Minta hari besar, hari Sabtu, tidak boleh berburu di hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Jumat, sore masang perangkap semuanya. Diakal-akali Yahudi ini, masang perangkap semuanya. Hari Sabtu mereka tidak ibadah, ngitung, mikir masuk berapa kira-kira. Padahal hari Sabtu itu sudah harus dikosongkan untuk ibadah, tapi mereka semua ngecek, masuk banyak ini hari ini. Jadi setiap hari Sabtu, mulai hari Sabtu ikannya muncul keluar semua. Begitu tenggelam matahari di hari Sabtu, ikannya hilang semuanya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari Sabtu mereka diharamkan berburu. Akhirnya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena melanggar perintah itu. Nah, sama seperti ini umat Nabi Muhammad SAW juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang mengatakan asbabun nuzulnya itu. Ada juga yang mengatakan asbabun nuzulnya adalah umat Muhammad sampai hari kiamat. Kalau mereka ihram, ya diuji oleh Allah tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu. Nah, ujiannya dengan apa? Ya binatang buruan yang ada di sekitarnya di zaman mereka masing-masing. Sekarang kan masih banyak burung dara di mana-mana, itu juga bisa diburu itu ya. Dan sebetulnya kan larangan ihram itu bukan cuma menyembelih binatang buruan, tapi memotek tumbuh-tumbuhan juga tidak diperbolehkan yang ada di sekitar. Nanti bisa dibahas lebih jauh di dalam pelajaran fikih. Babul Hajj ya. Liya'lamallahu. Kenapa kok dilarang wahai Allah? Liya'lamallahu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Loh, Allah apa memang tidak tahu? Loh, Allah itu maha tahu. Tapi kenapa di sini menggunakan liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib? Karena Allah sudah tahu siapa yang takut kepadanya, siapa yang tidak takut. Iya, tapi maksudnya liya'lamallahu di sini agar Allah mengetahui secara nyata, terbukti, ya, agar Allah bisa membuktikan. Sama seperti kita diturunkan ke dunia ini untuk apa sih? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah bisa menguji siapa di antara kita ini yang amalnya terbaik. Apa Allah tidak tahu siapa yang amal kita yang terbaik? Dari sebelum kita lahir di dunia ini, Allah sudah tahu yang paling baik itu siapa amalnya di antara kita, itu Allah sudah tahu. Nah, terus kenapa kok Allah ini menurunkan kita supaya ketahuan siapa yang paling baik di amal kita, supaya ada bukti, hujjah. Jadi Allah itu zat yang maha tahu,
Tapi untuk menyampaikan pengetahuannya kepada hamba seperti kita yang bodoh, Allah itu mendirikan hujjah-hujjah, bukti-bukti. Jadi nanti kita itu, kalau Allah umpamanya kita nanti dibangkitkan, tidak pakai melalui hisab, tidak pakai melalui mizan, langsung kumpulkan sini manusia ya, ini neraka, ini surga, ini neraka, bisa tidak Allah? Bisa, Allah Maha tahu kok. Tidak usah pakai dihisab, tidak usah pakai ditimbang amal kita. Allah ini sudah tahu. Wah, ini calon-calon neraka semua, masukkan. Ini masukkan surga. Yang ini ya, ini kamu kasih syafaat ini ya, kasih syafaat masuk surga. Bisa. Nah, kenapa kok pakai dalam tanda kutip capek-capek? Walaupun Allah nggak mungkin capek ya. Pakai dihisab, ngantri kita. Pakai ditimbang amal kita, ngantri ribuan tahun. Kenapa? Karena Allah mau mendirikan hujjah buat makhluknya. Supaya kita ini yang masuk surga tahu betul kita ini masuk surga karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masuk neraka juga nerima, oh ya memang saya ini salah. Nah memang saya salah, terus mau apa? Hujjah-hujjah itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujjah-hujjahnya Allah ini banyak sekali buktinya. Di antaranya Allah sendiri menjadi bukti. Malaikat Raqib Atid jadi bukti, nyatet kan? Terus buku catatannya malaikat Raqib Atid jadi bukti. Terus baju yang kita kenakan jadi bukti nanti. Kita ini melakukan amal baik dengan baju kita, nanti baju kita jadi saksi, bisa ngomong di akhirat. Kita melakukan amal maksiat, baju kita nanti jadi saksi. Tempat yang kita pijak jadi saksi. Bumi ini nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala perkara yang terjadi di atasnya. Begitu juga anggota badan kita nanti bersaksi. Nah, mulut kita dibungkam, tangan kita yang berbicara, kaki kita yang berbicara jadi saksi. Itu hujjah-hujjah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di bumi ini Allah juga mendirikan hujjah. Mau tahu siapa betul orang-orang ini yang betul-betul yakhafu, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yakhafuhu, agar Allah tahu atau membuktikan siapa yang takut kepadanya bil ghaib. Bil ghaib itu dalam keadaan ghaib. Ghaib itu sesuatu yang tidak hadir. Ghaib itu lawannya hadir. Tapi sebetulnya ghaib yang sebenarnya adalah sesuatu yang ghaib yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh panca indera. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghaib, tapi bukan tidak hadir. Allah itu selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Bahkan yang paling hadir itu adalah Allah. Allah itu lebih hadir di dalam hidup kita daripada kita sendiri. Kenapa demikian? Sebab Allah itu adalah zat yang zahir, yang nyata, lebih nyata daripada kita. Walaupun Allah di samping dia zahir, dia juga batin. Dia ini maha tersembunyi. Karena yang nyata dari Allah itu tidak terlihat senyata-nyatanya di mata selain Allah. Karena Allah itu zat yang tak terbatas. Tak terbatas. Jadi sebesar apapun kepandaian kita dalam mengenali Allah, Allah itu tetap sesuatu yang batin, yang tersembunyi. Setinggi apapun makrifat kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu tetap zat yang maha tersembunyi. Kita tidak bisa mencakup Allah Subhanahu wa ta'ala seutuhnya, bahkan walaupun itu Nabi Muhammad SAW. Jadi orang mengenali Allah itu tidak akan berhenti selama-lamanya.
Nabi Muhammad sampai detik ini dia itu naik kedudukan terus dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang merasa dirinya pinter, tidak perlu ilmu lagi, itu orang yang bodoh ini sebenarnya. Sebab zat yang jadi observasi kita terus ini tidak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala, kok kamu sudah merasa cukup dengan sedikit yang kamu miliki, merasa diri kamu hebat, padahal zat yang kamu tuju itu adalah zat yang tak terbatas. Menjadikan manusia sepandai apapun dia tetap merasa dirinya bodoh, semulia apapun dia merasa dirinya tetap hina. Jadi sebetulnya tidak ada manusia yang mulia, tidak ada manusia yang pintar. Semua manusia itu hina, semua manusia itu bodoh karena dia menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau, mendekati sesuatu yang maha suci. Dia pasti merasa dirinya kotor terus. Tidak ada manusia yang merasa dirinya suci kecuali manusia yang bodoh, karena dia mendekat kepada zat yang maha suci. Makanya sekelas Nabi Muhammad SAW, dia tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah. Dosanya apa Rasulullah? Dia minta ampun terus karena dia mendekat kepada zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang menafsirkan man yakhafuhu bil ghaib, yaitu bermakna siapa, membuktikan siapa yang takut kepada Allah yang ghaib. Jadi bil ghaibnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah yang ghaib, walaupun tidak bisa dilihat, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia takut kepada Allah karena dia yakin Allah itu ada walaupun gaib, dia tidak bisa melihat Allah. Itu bukti dari keimanan kan? Bukti dari ketakwaan. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman kepada yang gaib. Kalau kita sudah yakin terhadap yang gaib, ya kita akan takut. Tapi kalau kita belum yakin kepada yang gaib, ya kita akan melanggar segalanya seenaknya saja. Nah, penafsiran yang kedua yang dimaksud bil ghaib di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia dalam situasi yang tidak terlihat siapa-siapa. Bukan di tempat yang ramai. Bil ghaibnya jadi kembali kepada kondisi sang hamba tadi. Ya khafuhu bil ghaibi, yang dia takut kepada Allah dalam keadaan dia sendiri, gaib dari orang ya. Seperti ceritanya satu orang guru memerintahkan 3 muridnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang paling dicintai sama guru ini namanya karangan saya sendiri biar gampang. Yang paling dicintai oleh guru ini Utsman. Cinta banget guru ini terhadap Utsman. Abu Bakar dan Umar ini datang. Kenapa kamu ini kok paling cinta sama Utsman? Oh, kamu mau tahu kenapa saya cinta kepada Utsman? Ya. Panggil Utsman. Ayo Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini sekarang kamu saya kasih pisau satu-satu, kambing satu-satu. Coba kamu sembelih kambing ini, cari tempat yang tidak ada kamu, tidak ada yang melihat kamu. Cari tempat, sembelih. Nanti kalau sudah sembelih, dagingnya kamu potong-potong, kamu bawa ke saya. Tapi jangan ada yang tahu kecuali saya dan kalian bertiga aja. Siap, berangkat. Abu Bakar pergi ke bukit, tidak ada orang, sembelih, potong kulitnya, selesai. Umar dia pergi ke sawah, ladang tinggi-tinggi, tidak ada orang lihat kan, sembelih. Tidak lama Abu Bakar sama Umar ini datang. Sudah Ustaz, sudah saya sembelih. Mana Utsman? Nah, ini Utsman. Yang kamu cintai ini malah tidak selesai-selesai. Kita cepat begitu, diperintah langsung jalan. Ditunggu lama sampai sore. Perintahnya dari duha, ini sore dia datang.
bawa kambing yang tidak disembelih kan. Kata aku bahkan ini lihat nih, dicintai guru kita biar tahu ini. Lihat itu Ustaz, mereka semua sudah senyum-senyum nih, Abu Bakar sama Osman ditanya sama gurunya, kenapa kok belum kamu sembelih? Oh iya Ustaz, tadi saya pergi ke bukit, saya mau sembelih, saya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat saya pergi ke sawah, mau saya sembelih, saya lihat Allah melihat saya masuk kamar mandi, saya kunci, saya tutup semuanya, saya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat saya. Jadi saya, ini perintah yang sangat berat dari Ustaz, tidak bisa saya lakukan. Bukan saya tidak mau taat, tapi saya tidak bisa melakukan, saya tidak mampu. Kata Ustaznya, lihat ke Abu Bakar sama Umar. Nah, ingat ini bedanya dia sama kamu. Kenapa saya cinta sama dia? Karena dia yakhafullaha bil ghaib. Takwanya sama Allah bukan kalau di depan orang. Nanti dalam waktu sendiri pun dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berapa banyak orang yang hanya takut kepada Allah di majelis, takut kepada Allah di masjid, takut kepada Allah di jalan. Begitu sendiri, lihat kanan kiri sini, lihat buka pintu, hilang takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu CCTV-nya ada di mana-mana. Tidak bisa kita sembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya alladzina yakhafullaha bil ghaib, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam kondisi sendiri. Nah, untuk membedakan hamba itu, kalau yang tidak takut kepada Allah, ya dia punya kesempatan melanggar ini, termasuk waktu ihram ini dilanggar, ini disembelih binatang ini. Faman ya'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, setelah perintah ini maksudnya ya, falahu adzabun alim, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Nah, ada yang menafsirkan azab yang pedih itu di dunia ini dengan diberi dam. Orang yang nyembelih kan dapat dam gitu ya. Di akhirat kalau dia tidak bertobat, di akhirat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebetulnya kaitannya, sebagian ahli tafsir mengatakan azab yang pedih itu kaitannya dengan orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak takut kepada Allah, ya dia akan melanggar perintah Allah jika ada kesempatan. Nah, orang yang seperti ini pasti dia akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia ini tidak takut kepada Allah sebetulnya, tapi takut kepada penilaian orang. Orang kalau takwanya ketika berada di majelis saja, itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah, tapi orang yang bertakwa kepada orang. Takut terhadap penilaian orang lain. Kalau kita sudah takut kepada orang lain, berarti kita menuhankan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih kamu takuti daripada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu betul-betul takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang itu, tidak ada orang itu, ya kamu seperti itu, jadi orang yang baik. Nah, makanya ini sebetulnya adabnya yang pedih ini kok sadis banget. Nyembelih binatang buruan waktu ihram, adabnya pedih. Saya adab pedih ini kembali kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melanggar setelah ini itu termasuk orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus hati-hati ya. Nah, saya kira sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di ayat 95, membahas lebih detail nanti insyaallah mengenai binatang buruan di waktu ihram dan kafarahnya. Tapi kemungkinan minggu depan libur dulu ya. 2 kali liburnya ya. 2 kali Senin libur ya. Saya kira sampai di sini kita tutup. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna
على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طرش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Saya ulangi sekali lagi, Senin besok dan Senin kemudian libur. Senin yang ketiga setelah ini tanggal 9 Oktober ya, tanggal 9 Oktober insya Allah kita berjumpa lagi di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat, lahir batin, dunia akhirat. Dalam keadaan kondisi kita lebih baik lagi, lahir batin, dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.